പ്രിയ കുഞ്ഞിനോട് ചേർന്ന് പാട്ടുകൾ പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Hallelujah. Praise the Lord. हाथों को उठाकर कहिए हालेलुया. കരങ്ങളോർത്തി പറയാം ഹാലലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപ്രശ്നത്തിൽ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ചേർന്ന് പാടി സമയം ഒട്ടും വൃഥാവാക്കാണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. हालेलुया मिलकर गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे. We thank you Lord. आखारावशा धीरगसेरी बारवलबूडा शेखेरी दारगलगसे रिखारावशा. We thank you Lord. यीशुआ तेरी आराधना सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा. सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा. जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. कितने लोग विश्वास करते हैं? जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. हो सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा. सीने से लगाएगा, रखरवशा चिंता सब हटाएगा. विश्वास कर गाएंगे हालेलुया. होलियो शखारवारगलगसे रिखारवशा धीरगसे. विश्वास के साथ सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा. विश्वास के साथ हाथों को उठाकर सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा. जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. हो जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. कभी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. हो जैसे माता
മറ്റാരെയും ഞാൻ കാണും ഇല്ലൻ രോഗശാന്തിക്കായി നിൻ മാർവിടം എന്നാശ്രയം എന്നേശു കർത്താവേ. എൻ രക്ഷകാ, എൻ രക്ഷകാ, എൻ ദൈവമേ, നീയല്ലാതില്ലാരും എന്നേശു മാത്രം മതി. എനിക്കേതു നേരത്തും എന്നേശു മാത്രം മതി. എനിക്കേതു നേരത്തും ഓ എന്നേശു മാത്രം മതി. എനിക്കേതു നേരത്തും എന്നേശു മാത്രം മതി. എനിക്കേതു നേരത്തും വൻഭാരങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടും നേരത്തും വിശ്വാസത്തോടെ ഭാരങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടും നേരത്തും എൻ ചാരവേ ഞാൻ കാണും ഉൻ സ്നേഹസഖിയായി ആരിലും നിസ്തുല്യനെൻ പ്രിയൻ. അതുകൊണ്ട് എൻ രക്ഷകാ, എൻ ദൈവമേ, രാഗരാഗശാരി വാരാഗസേ എന്നേശു മാത്രം മതി. എനിക്കേതു നേരത്തും എന്നേശു മാത്രം മതി. എനിക്കേതു നേരത്തും ഓ എൻ രക്ഷകാ, എൻ ദൈവമേ, നീയല്ലാതില്ലാരും എന്നേശു മാത്രം മതി. എനിക്കേതു നേരത്തും എൻ രക്ഷകാ. അവസാനമായി എൻ രക്ഷകാ, എൻ ദൈവമേ, നീയല്ലാതില്ലാരും എന്നേശു മാത്രം മതി. എനിക്കേതു നേരത്തും ഓ യേശു മാത്രം മതി. എനിക്കേതു നേരത്തും सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. विश्वास के साथ जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. विश्वास के साथ जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. विश्वास कहिए कभी भी ना
ऐसा यीशु संभालेगा हो, जैसे माता संभालती है, वो ऐसा यीशु संभालेगा। रखरबशा धीरगसेरी खरबशा खरबरबरबर। हो हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर गाना गाकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। मुस्कुराते हुए ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। Rakhavara Baba Shara Bari Bara
मुझको रचा, मुझको बना। धन्यवाद यीशुआ। इखारा वाला बाउडा गरी गरी गलग से, शखारी वाला बारी धार गलग से। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें मौका दिया। परमेश्वर आपके नाम की ऊंचा उठा पाए, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। मिलकर कहेंगे आमीन। हाथों को उठाकर कहिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ആരാധനയ്ക്കായി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടി ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. इस अनुग्रहित आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। പ്രിയ ഇവാഞ്ചലിൻ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയ പൈതലിനോടുള്ള നന്ദിയും വന്ദനവും ദൈവനാമത്തിൽ ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് ശക്തമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रिय इवेंजेलिन को परमेश्वर ने उपयोग किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुतायत से परमेश्वर उन्हें उपयोग करे, ये हमारी प्रार्थना है। നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ ഷെഡ്യൂൾഡിന് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. 8 മണി മുതൽ 8:25 വരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയങ്ങളെ വേർതിരിക്കും. हमारे मीटिंग की शेड्यूल में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। हम 8 से लेकर 8:25 तक प्रार्थना में अपना समय लगाएंगे। 8:25 മുതൽ 8:45, 8:50 വരെ നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് കടന്നു പോകും. അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് അറിയിപ്പുകൾ അറിയിച്ച് ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. 8:25 से लेकर के 8:40 तक हम आराधना करेंगे। उसके बाद वचन की सेवकाई होगी। ഇന്ന് രാത്രികാലം യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. आज की रात जो हमें जूम मीटिंग में, फेसबुक में और यूट्यूब में सुन रहे हैं, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत कर रहे हैं। നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ 5 മണി മുതൽ 6
ലീഡ് ചെയ്ത പ്രിയ ഇവാഞ്ചലിൻ മോൾക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവിന്റെ വചനവുമായി വരുന്ന കർത്തൃദാസിന് വേണ്ടി അതിശക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കടന്നു വരുവാൻ താല്പര്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ എത്രയും വേഗം ദൈവമായ കർത്താവ് കൂട്ടിവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിയ സൗരവ് ഭായി പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും. चलिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी प्रार्थना करने के लिए गौरव सिंह भाई को आमंत्रित किया जाता है, जिन्होंने आराधना की उस बेटी के लिए, इवांजेलिन बेटी के लिए, और आज का वचन का प्रचार करने वाले कुंजमोन पास्टर के लिए, और ट्रांसलेशन करने के लिए भी कृपया आप प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं राजा इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपके चरणों में आते प्रभु, हम अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख में नम्र और दीन करते हैं प्रभु जी। हालेलुया आमीन। ताकि आप प्रभु जी जो आपके आमीन हाथों के नीचे बने रहते हैं, ताकि आप उन्हें उचित समय पर बढ़ाएं प्रभु। हालेलुया। जितने लोग इस मीटिंग में जुड़ा हर एक को आशीष दे आमीन। विशेष करके दरदास पास्टर जी ने आमीन जो आमीन प्रार्थना विषय कहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आमीन बहन इवेंजलिन के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने आराधना में अगुवाई किया। हम धन्यवाद करते प्रभु, हमारे आराधना आपको ग्रहण योग्य हुआ प्रभु जी। आमीन आगे भी उन सिस्टर जी को बहुत आयत से आमीन इस्तेमाल करे प्रभु अपने सेवा के लिए प्रभु। हमें जहां कहीं भी वो रहते हैं प्रभु, हमें आशीष दे परमेश्वर, उनके जीवन में उन्नति और बढ़ोतरी देखने पाए प्रभु। हालेलुया। हमें धन्यवाद करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों से तू प्रसन्न होता है प्रभु। हमें तू सच्चे आराधकों को ढूंढता है प्रभु, उन्हें आशीष दे, तेरे कृपा दृष्टि उन पर बना रहे प्रभु जी। हमें आज हमें दुदास यहाँ पर हमें प्रचार करने वाले हैं पास्टर कुंजमोहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने हाथों में लेकर प्रभु जी इस्तेमाल करे, हमें अभिषेक के साथ में भरकर उन्हें इस्तेमाल करे प्रभु जी। हमें प्रभु जी उनके ओंठों को आप शुद्ध करे परमेश्वर, और इस्तेमाल करे प्रभु अपने महिमा के लिए। जो कुछ आप कहना चाहते हैं हमें तेरे दास के द्वारा आपके वाणी हम यहाँ पर सुनने पाए प्रभु जी। हमें धन्यवाद पवित्र आत्मा का आमीन एक उपस्थिति प्रभु जी। हालेलुया आमीन। हर एक के हृदय में जो बीज बोया जाते हैं वो 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। आमीन। आपके प्रिय दासी आमीन हालेलुया आंटी जी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो ट्रांसलेट करते प्रभु जी, उन्हें भी आशीष दे प्रभु जी। आमीन प्रभु जी अपना काम छोड़कर आमीन सब कुछ आमीन समय जो बिताकर प्रभु जी आपके सेवकाई के लिए बोझ उठाते प्रभु जी। आमीन प्रभु जी आप किसी का कर्जदार नहीं है प्रभु। हालेलुया आप उनको बदले में आमीन 100 गुना प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है प्रभु। आमीन प्रभु जी जो काम छोड़कर वो इस सेवकाई को कर रहे प्रभु, उस काम में उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे परमेश्वर, उनके घर को ब्लेस करे परमेश्वर। हालेलुया आमीन। इस्तेमाल करें उन्हें प्रभु अपने महिमा के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते सारे आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। आपने प्रार्थना विनती कान लगाकर सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन ആമേൻ 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 ആമേൻ। താങ്ക് യു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മൾ ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. आज की रात हम वचन की सेवकाई की ओर चलते हैं। നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവിനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രിയ കുഞ്ഞുമൻ മാത്യു സാറിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. आज के दौर में पास्टर जी को परमेश्वर बहुतायत से उपयोग में ला रहे हैं। पास्टर जी हमारे इंग्लिश बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं। വിവിധങ്ങളായ നിലവാരങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയ കർത്തൃദാസനെ ഇന്ന് ഈ രാത്രികാലം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്, മനോഹരമാണ് എന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. पास्टर अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं और पास्टर जी आज हमारे मध्य में है, ये सोचकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये बहुत ही मनोहर बात है। പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഓരോ ഉള്ളങ്ങളോടും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷക്തനിലൂടെ കൃത്യമായി ഇടപെടും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. अगर आप प्रार्थना के साथ रहते हैं तो जरूर पवित्र आत्मा दास को बहुतायत से उपयोग करेंगे और हमारी समस्याओं में पवित्र आत्मा का प्रकाशन प्राप्त होगा। വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. ബിരാ മിനിസ്ട്രിയുടെ നാമത്തിലും പ്രേ ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയുടെ നാമത്തിലും എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
बहुत व्यस्त है पास्टर जी, फिर भी उन्होंने समय निकाला, हमारे बीच आए हैं, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ മെസ്സേജ് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സുഷമ ആന്റി ഓർത്തും കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് 4 മണി മുതൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ബലവും സൗഖ്യവും എല്ലാം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയ കർത്തൃദാസനെയും കർത്തൃദാസിയെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 40 ദിവസമായി നടക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് അവസരങ്ങൾ തരുന്നു. खास तौर पे इस 40 दिन की प्रार्थना में परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम भाग ले सके. വിശേഷാൽ ഈ 16-ാമത്തെ ദിവസത്തെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാൻ കർത്താവ് തരുന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. खास तौर पे इस 16वें दिन पर इस प्रकार हम परमेश्वर के सानिध्य में हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. വിശേഷാല് മാത്യു കുര്യൻ സാറ് പ്രിയ ദേവദാസനെ പരിചയപ്പെട്ട നാള് മുതൽ ഇങ്ങനെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. जब से हमारा परिचय हुआ मैथ्यू कुरियन पास्टर जी के साथ, तब से इस प्रकार की मीटिंगों में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, इससे बहुत खुशी है. കാരണം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഏത് സമയമാണ് ആ സമയം മുതൽ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു വേദിയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ചിട്ടില്ല. जब से दास से परिचय हुआ, तब से पास्टर जी ने पाया कि मैथ्यू कुरियन पास्टर सिर्फ आत्मिक सेवकाई में ही रहते हैं. വളരെ കാഴ്ചപ്പാടോടും വളരെ താല്പര്യത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അതിവിപുലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വരും കാലങ്ങൾ കാണത്തക്കവണ്ണം ദൈവാത്മാവ് അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. पास्टर जी के दर्शन और समर्पण के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इसका फल आपको जरूर प्राप्त हो. അതേപോലെ സുസമശിഷ്ടനായ സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഓക്കെ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കുമായി ബാക്കി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने लोग हैं उन सबों को जय मसीह की. ഓക്കെ. ദേവദാസൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. परमेश्वर की दास ने इस मीटिंग के बारे में पास्टर जी को बताया था. കാരണം വളരെ താല്പര്യത്തോടും വളരെ ത്യാഗപരമായും വടക്കേന്ത്യ പ്രദേശങ്ങളിലെ കർത്തൃനാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന വൻ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ഞാനും ഒരിക്കല് വടക്കേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ വടക്കേന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയില് വടക്കേന്ത്യ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരങ്ങൾ തരാറുണ്ട്. खास तौर पे उत्तर भारत के लिए ये प्रार्थनाएं चलती हैं. दास भी कभी उत्तर भारत की सेवकाई में थी, इसलिए दास के मन में भी उसके प्रति बोझ है. ഓക്കെ. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ചില സമയത്തും ചില രീതിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ മെനക്കെട്ടതാണെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഇത് വളരെ മെനയുള്ളതായി തീരും. कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत उबाऊ काम है इस प्रकार उपवास प्रार्थनाएं करना, लेकिन बाद में ये बहुत फलदायक होने वाला है. ഓക്കെ. ഞാൻ ദൈവസേനയില് ചോദിച്ചു, കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ, എന്താണ് വചനം പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. दास ने प्रभु जी से पूछा कि उन्हें क्या कहना है. प्रभु जी ने दास के लिए एक वचन दिया है, उसी का प्रचार करेंगे. അതിനാസ്പദമായി ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 5:30 വാക്യമാണ്. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ കൽദേ രാജാവായ ബെൽസസർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. दानियल 5वां अध्याय का 30वां वचन, जिसमें कहा कि उसी रात बलशस्सर मार डाला गया. ബെൽസസർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. बलशस्सर मार डाला गया. ബെൽസസർ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. उसी रात बलशस्सर मार डाला गया. അപ്പൊ തനിയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല, उसने आत्महत्या नहीं की, വേറെ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടും തന്നെ കൊന്നതല്ല, किसी युद्ध में जाके नहीं मरे, പിന്നെ എങ്ങനെയോ കൊല്ലപ്പെട്ടു. फिर कैसे भी उन्हें मार डाला गया.
പുള്ളി രാജാവായിരുന്നു, കൽദയ രാജാവായിരുന്നു. वो राजा थे। അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചവരൊക്കെ മരിക്കും, മരിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്ങനെ മരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒടയ തമ്പുരാന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാ ഈ വാക്യം വായിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. जिस मनुष्य ने भी जन्म लिया उनकी मृत्यु होगी, लेकिन इस वचन को पढ़ करके हम पाते हैं कि जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसी ही मृत्यु होती है। അത് രാജാവായാലും ദരിദ്രനായാലും ശരി, എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ്. चाहे वो राजा हो या रंक हो, मृत्यु सभी को आनी है, लेकिन कैसे मरना है ये सारी योजना परमेश्वर के द्वारा ही होती है। എന്റെ കയ്യിൽ അധികാരമുണ്ട്, പണമുണ്ട്, ഞാൻ തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അത് പറ്റിയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് പരിധി വിട്ടുപോയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പരിധി ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പക്കലാണ്. मेरे पास अधिकार है, मेरे पास धन संपत्ति है, ऐसा कह करके हम जरूर सीमा बांध देंगे, लेकिन मृत्यु जो है वो सीमा से सीमाहीन है। ഇതൊരു വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു കാര്യം. ये एक सोचने की बात है। ഇത് നമ്മൾ ആഴമായി പഠിക്കുമ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അങ്ങ് ദൈവം ഇടപെട്ടുകൾ. अगर हम इसे गहराई से पढ़े तो हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर ने इसमें हाथ डाला। അപ്പോ ദൈവത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള ചില മേഖലകളുണ്ട്. അവിടെ ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊന്നും വലിയ സ്വാധീനങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ലായിരിക്കും. परमेश्वर का कुछ ऐसा कार्य होता है जहां पे प्रार्थना करने वालों को कोई उसका फल नहीं मिलेगा। ഒരു കാര്യം തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക, ആത്മീക വിഷയത്തിൽ ദൈവിക വിഷയത്തിലെല്ലാം സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവിനാണ്. हमें एक बात समझना है कि परमेश्वर के पास वो पूरे सर्वाधिकारी परमेश्वर है। നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബലഹീനരായ വലിയ ബാക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മാസീവ് സപ്പോർട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ്. हम निर्बल मनुष्य है, ना तो कोई राजनीतिक साथ हमारे साथ है, ना ही कुछ शक्तिमान लोग हमारे साथ है, लेकिन हमारी सहायता स्वर्ग से आती है। ഈ മരിച്ച പുള്ളി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയൊരു ടീ പാർട്ടി ഒക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു. ये जो राजा जो मरे, वो मरने से पहले उन्होंने एक बहुत ही पार्टी का आयोजन किया। അദ്ദേഹം തന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തില് വലിയ 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 VVIP-കളെ, സാധാരണ ടീമിനൊന്നും അല്ല, വലിയ VVIP-കളെ പുള്ളി പാർട്ടിക്ക് വിളിച്ചാൽ 1000 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഡിസ്റ്റിങ്യൂഷ്ഡ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് 1000 പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. उन्होंने अपने महल में बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों को पार्टी में निमंत्रित किया। उनकी संख्या 1000 थी। അങ്ങനെ അവരതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ പാർട്ടി നടത്തിയപ്പോ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു വീഞ്ഞു കുടിക്കുക. तो उस पार्टी का एक हिस्सा था शराब पीना। അപ്പോ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് രസിക്കുകയാണ്. तो वो लोग उसको पी करके मतवाले हो रहे हैं। അപ്പോ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് രസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു കൂട്ടരെ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു. तो वहां पे कुछ और ऐसे लोग थे जिन्हें तकलीफ हो रही थी। അത് മറ്റാരുമല്ല, ഇസ്രായേൽ ജനമായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ ദൈവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു, അവർ അടിമകളായി ബാബിലോണിലേക്ക് പിടിക്കപ്പെട്ടു. അവർക്ക് ദൈവാലയമില്ല, പാട്ടില്ല, പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത നിലയിലെ സകലതും നഷ്ടമായി ചിതറപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീക സാഹചര്യവും ഭൗതിക സാഹചര്യവും ഇസ്രായേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉടലെടുത്ത് അവിടെ അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെട്ട് അവർ ബാബിലോണിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി. वो कोई दूसरे और नहीं, वो इस्राएली लोग थे। उनका राज्य नष्ट हो गया, उन्हें गुलाम बना करके बाबेल में रखा गया है और वो बहुत दुखी और परेशान थे। തന്റെ ബെൽസസറിന്റെ പിതാവായിരിക്കുന്ന നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവാണ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരിപ്പോൾ രസിക്കുകയും, എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കഷ്ടതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുക. बलशेसर के पिताजी ने ही उन्हें पकड़ के लाया था, लेकिन यहाँ पे बलशेसर और उसके लोग आनंद मना रहे हैं, इस्राएली जन दुखी हैं। ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഏത് കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവസഭയ്ക്ക്, ദൈവത്താൽ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടേതായ നിലയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പരിഹാരം മാനുഷികപരമോ രാഷ്ട്രീയപരമോ സാംസ്കാരിക സാമൂഹികപരമായല്ല, അത് ദൈവത്താൽ തന്നെയാണ് അത് ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്.
आपको एक बात समझना चाहिए, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया उन्हें हर समय परमेश्वर के लोगों को सताव का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका छुटकारा सिर्फ परमेश्वर से ही आता है। അത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്താലാണ്. അതിന് കാരണം ചിലത് കാണാം. ദൈവജനം എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെയോ അത് അവരും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി മറ്റാരും ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറെ അഭികാമ്യമായിരിക്കുന്നത്. अगर परमेश्वर के लोग सताव का सामना करते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। परमेश्वर और उसके जनों के बीच कुछ होता है। അങ്ങനെ ഒരു ജനം വളരെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ രസിച്ചിരുന്നപ്പോ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ പൊൻവെള്ളി പാത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇച്ചിരി വീഞ്ഞൊക്കെ കുടിച്ചാലോ എന്ന്. എന്ത് മോഹമാണ്, കഷ്ടകാലത്തിന് തോന്നിയ മോഹമാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്തായാലും ഒരു മോഹം അങ്ങ് തോന്നി. तो ये लोग जब ऐसे आनंद मना रहे थे तो उनको लगा कि यरूशलेम के मंदिर से जो बर्तन लाए गए हैं उसमें अगर दाखरस पिया जाए तो कैसा होगा। നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ എന്ത് കഷ്ടകാലത്തിനാലേ അവരങ്ങ് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് രസിച്ച പോരായിരുന്നു? എന്തിനാ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ വീഞ്ഞു കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നി? അതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു അതിമോഹം എന്ന്. तो देखिए, विपत्ति का समय आता है तो ऐसी बुरी बुरी इच्छाएं मन में आती है। उनके पास दूसरे और बर्तन है, पर ये क्यों चाहते हैं कि जो यरूशलेम से लाया गया उसी बर्तन में पिए? കാരണം ഇതൊക്കെ തൊട്ട് കളിച്ചാല് ചോദിക്കാനും പറയാനൊക്കെ ആളും. अगर इसको छुआ जाए तो पूछने के लिए कोई है। അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാ പിന്നെ കാര്യകാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബോധ്യപ്പെടുത്തൊന്നുമില്ല. ചോദിച്ച ഒരു ഒന്നൊന്നര ചോദ്യമായി. किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसे ले आओ, इस टाइप, इस तरह से। കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടൊക്കെ തീർന്നു പോകും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. अगर पूछने से बहुत बातें जो है वो वहीं पे रुक जाती हैं। ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ നടന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ 12-ാം അധ്യായം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുള്ളി സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് വലിയ ബടായി ഒക്കെ അടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതം വന്ന് ഒരൊറ്റയടി ആള് മുഴുവായി പോയി നിന്ന് നിൽപ്പില്. ये पुराने नियम से है। नए नियम में प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में एक व्यक्ति ऐसे ही सिंहासन पर बैठ करके बहुत बड़ाई मार रहा था, लेकिन एक कीड़ा आकर के उसको काटा, कीड़ा उसके शरीर में आ गया और इस दुनिया को छोड़ के चला गया। സാധാരണ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, സോണല്, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കോർട്ട്, പിന്നെ സുപ്രീം കോർട്ട്, അങ്ങ് കോർട്ടൊക്കെ പോകണം. കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു ഉന്നതനും ഉന്നതനും അതിന്റെ മീതെ അത്യുന്നതനായതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യൂ. ये दुनिया के जो कानून है उसके लिए पहले जिला न्यायालय, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर जो सर्वाधिकारी है वो काम को अपने तरीके से करते हैं। ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മീക വിഷയത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടത് മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിൽ നിന്നല്ല, അത് ആത്മീക കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന് മറുപടി ലഭിച്ചേ മതിയാകും. तो हमें एक बात समझना है कि आत्मिक विषयों में जो न्याय होना है वो किसी और कोर्ट से नहीं बल्कि परमेश्वर के न्यायालय से ही होना है। ഞാനങ്ങ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഏത് കഷ്ടകാലത്തിനായിരിക്കും അവർക്ക് യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൊൻവെള്ളി പാത്രങ്ങളിൽ തന്നെ അവന്റെ ഭാര്യമാർക്കും വെപ്പാട്ടികൾക്കും കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയ ആ ഒരു ബലഹീന തോന്നലുണ്ടല്ലോ, അതൊരു വല്ലാത്ത തോന്നലായിപ്പോലും. പല തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവിതം തകർക്കുന്ന ഒരു തോന്നലേ അത് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ അല്ലേ. दास सोचते हैं कि किस समय उनको ये लगा होगा कि उनको सोने और चांदी के बर्तन जो देवालय से आए हैं उसमें उनको दाखरस पीना है, वो भी अपनी पत्नी और रखेलियों के साथ। നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് വലിയ മാൻ പവറോ ഹോഴ്സ് പവറോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ പവറോ ഒന്നും നമുക്കില്ല. നമുക്കുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പവറാണ്, അത് പ്രയർ പവറാണ്. हमारे पास भी कोई बड़ी शक्ति हमारे साथ नहीं है, मनुष्यों का जनसमूह हमारे साथ नहीं है, ना ही कोई दूसरी शक्ति है। वो जो पावर हमारे पास है वो है प्रार्थना की शक्ति। അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപദ്രവങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ലോകത്തിൽ ഈ സഭ ഉള്ള കാലത്തോളം ഉള്ളു കേട്ടോ. हम जानते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया जब से शुरू हुई तब से उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं या सताव आ रहे हैं। പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഈ സഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. സുവിശേഷത്തെ പ്രതി എന്നാണ് ആ വാക്ക്. तो उन लोगों ने जो झेला उसके लिए वो एक ही शब्द उपयोग में लाते हैं, सुसमाचार के लिए उन्होंने सब झेला। കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. उन्होंने प्रभु से प्यार किया, इसलिए ये सब झेला।
അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണി ആരെങ്കിലും ചെയ്യണോ? കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാർ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അവര് വിവരമില്ലാത്തവരൊന്നും അല്ലല്ലോ. സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പട്ടിണി ഉണ്ടാവും, ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം. അവരത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് എന്തിരിക്കുന്നത്, ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. आज हमारे बहुत सारे दास वो जेल में बंद हैं, तो क्या वो बुद्धू है? वो बुद्धू नहीं है। उन्हें सब मालूम है कि सुसमाचार में कठिनाई झेलनी पड़ती है, भूख, ये सब झेलना पड़ता है। അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നാമത്തിൽ ഉപദ്രവവും പ്രയാസവും പീഡനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പച്ചമരത്തോട് ഇത്ര കാണിച്ചെങ്കിൽ ഉണക്കമരത്തോട് എത്രയോ ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और यीशु ने कहा है कि मेरे नाम के कारण तुम पर उपद्रव आएंगे। जब यीशु के साथ ऐसा किया गया तो हमारे साथ कितना ज्यादा करेंगे। പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടാനോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കുറക്കുവാനോ ഒന്നും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. लेकिन इस कारण ना तो हमें अपनी प्रार्थनाएं कम करनी है और ना ही हमें निराश होना है। ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതും ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് തുടിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദാവീദിന്റെയും ദാനിയേലിന്റെ ഒക്കെ ആത്മാവുള്ളവരെ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो इस 21वीं सदी में परमेश्वर ढूंढ रहे हैं जिनके ऊपर दानियल जैसी आत्मा हो या दाऊद के जैसी आत्मा हो। പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം. परमेश्वर ढूंढ रहे हैं जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें। നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദൈവം എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर काम नहीं करते। परमेश्वर ने पहले ही पूर्व निर्धारित कर दिया, लेकिन प्रार्थना करने वाले पवित्र लोगों को परमेश्वर चाहते हैं। നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇച്ചിരി കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോ കൈവേദനയായി, കാലുവേദനയായി, കൊളസ്ട്രോൾ ആയി, ഷുഗറായി, ക്ഷീണമായി, തലവേദനയായി, വയറ്റുവേദനയായി, എല്ലാതിരുന്ന വേദനയില്ല, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. നേരം വെളുക്കുന്നവരെയും വേണമെങ്കിൽ വാചകം അടിച്ചിരുന്നു. प्रार्थना में जब हम आते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। लेकिन जब हम खाली रहते हैं, चाहे सुबह तक भी बातें करते रहे, हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു സീൻ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവ് ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग हमें निहारता है कि ये कौन है जो प्रार्थना कर रहा है। നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ദൈവം ഒന്ന് നോക്കും. प्रभु हमारे चेहरे की ओर निहारते हैं। ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചാലും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും, വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നോക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളായി. परमेश्वर चाहे बचाए या ना बचाए, छुड़ाए या ना छुड़ाए, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनकी ओर निहारने वाले परमेश्वर हैं। ഈ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത്. आज के दौर में ऐसे लोगों को नहीं चाहिए, मैं और मेरा परिवार हल्लेलुया। അങ്ങനത്തെവരല്ല വേണ്ടത്. ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവുമായി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ ദൈവത്തിനാണ് പ്രതിഫലം നൽകാൻ വേണ്ടി. जो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं और प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रतिफल मिलेगा। നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒച്ചക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനെ അങ്ങ് പേടിപ്പിക്കാന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. हमें अकेले प्रार्थना करके प्रभु को डराना, ऐसा कुछ नहीं करना है। മനസ്സിലായോ? പിശാചിനെ നമ്മൾ ഒച്ചയെടുത്ത് പേടിപ്പിച്ച് പിശാചിനെ ഓടിക്കാനൊന്നും നോക്കരുത്. അതൊക്കെ വെറുതെ മണ്ടത്തരമാണ് കേട്ടോ. हम शैतान को बड़ी ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के डराते हैं और भगाने की कोशिश करते हैं, ये सब बेवकूफी है। ദാനിയേലിനെ പോലെ മുട്ടുകുത്താൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സ്വർഗം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും. अगर हम डैनियल के समान घुटने टेकने को तैयार हैं तो स्वर्ग हमारे साथ रहेंगे। പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ മുട്ടുകുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. प्रार्थना करने के लिए हमें विषय चाहिए, तभी हम घुटने टेकते हैं। അങ്ങനെ വരുമ്പോ പല ബെൽസസന്മാരും കൊല്ലപ്പെടും കേട്ടോ. अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे बेलशस्सर जो हैं वो मारे जाएंगे। അത് ഉറപ്പാ. ഞാനായിട്ട് കൊല്ലിക്കുന്നതല്ല, നമുക്കാരെയും കൊല്ലിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞേക്കണ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാനാ, ശത്രുവിനെ പോലും. हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु ने हमें क्या कहा? अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। പിന്നെ ന്യായവും നീതിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് അങ്ങ് ഉപ്പർവാലയാണല്ലോ. ऊपर वाले जो है वही न्याय करते हैं, न्याय चलाते हैं। അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൈവത്തെ കിട്ടിയതിന് നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളണം പ്രിയരെ. ऐसे प्रभु हमें मिले, ऐसा परमेश्वर हमें मिला, इसके लिए हमें നമ്മളെ अभिमान करना കാണുന്ന चाहिए। നമ്മളെ കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പരം ഭാഗ്യം പിന്നെ എന്തോ വേണം. जो हमें देखते हैं ऐसा स्वर्ग हमारे साथ है, तो इससे ज्यादा भाग्य और क्या है। അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രാർത്ഥന.
इसलिए हमें प्रार्थना में कमजोर थकना नहीं है, कमजोर नहीं होना है। നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണത്. ये प्रार्थना जो है ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम कमजोर हो जाते हैं। അത് ആ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയി തീരേണ്ടത്. तो हमें इसी क्षेत्र में हमें शक्ति पानी है। ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ അവര് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ അവർക്ക് രാജാവിന് പാവം പിടിച്ചാൽ എന്ത് പറയാനല്ലേ, പാവം ബെൽസത്തർ, പുള്ളിക്ക് ഒരു കുബുദ്ധി തോന്നി. ഏത് സമയത്താണോ കുരുട്ട് ബുദ്ധി തോന്നിയത്, ആ ആലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൊന്നും വെള്ളിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ മക്കളെ, ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും ഞങ്ങളുടെ വെപ്പാട്ടികളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരി കുടിച്ച് ഒന്ന് അർമാദിക്കട്ടെ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, पता नहीं किस समय उस बलशेसर को ये कुबुद्धि आया कि उस आलय से लाने वाले, मंदिर से आने वाले सोने और चांदी के बर्तनों को लाओ जिसमें हम दाख मधु पिए, मैं और मेरी पत्नी और रखेलियां मिलकर के। അങ്ങനെ അത് കുടിച്ചങ്ങ് ഇരുന്ന പോരായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ വേറൊരു മോഹം കൂടി അങ്ങ്. तो वो केवल पीने से ही उनको संतुष्टि नहीं है, एक और कुबुद्धि उनके मन में आया। അതാ കുടിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പാത്രത്തിലാ? യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളാണ് അവരിട്ട് അങ്ങ് അമ്മാനമാടിയത്. उन लोगों ने कौन से बर्तन को उपयोग में लाया? यरूशलेम के मंदिर के पवित्र बर्तनों को उपयोग में लाया। അങ്ങനെ അവര് ആ പാത്രത്തിൽ ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യേണ്ട ആ പാത്രത്തില് അവരും അവർക്ക് തോന്നിയ നിലവാരത്തിൽ തരം താഴ്ന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുടിച്ച് രസിക്കുക മാത്രമല്ല, വേറെ ഒരു കാര്യവും കൂടി അവരവിടെ ചെയ്യുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. तो जो जिस पवित्र बर्तनों को उसने उन्होंने दाख मधु डाल करके उसको पिया और दूसरा एक काम भी किया। അത് 5:4 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. वो 5:4 में है। വായിച്ചോളൂ. वे दाख मधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। പത്തർക്കോ ദേവതക്കോ ഓലോക സ്തുതി കർണക്കേല് ശുരുക്കൃതി അല്ലേ? വാ 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 അത് ഇച്ചിരി 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 അല്ലേ? അവരെ ആ പാനപാത്രവും വെള്ളിപ്പാത്രവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുടിച്ച് രഹസിച്ചിട്ട് പത്തർക്കോ ദേവതക്കോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? സ്തുതി കർണക്കേല് ശുരുക്കൃതിയ. അത് ദൈവത്തിന് അങ്ങ് പിടിച്ചില്ല. ये एक निकृष्ट कार्य था। वो पत्थर के देवताओं की स्तुति भी कर रहे थे। തൽക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവിരകൾ പുറപ്പെട്ടു വിളക്കിന് നേരെ രാജധാനിയുടെ ചുവരിന്റെ വെള്ളമേൽ എഴുതിയ കൈപ്പത്തി രാജാവ് കണ്ടു. उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। അവിടെ രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന് പുള്ളിയുടെ വിളക്കിന് നേരെ കൃത്യമായിട്ട് രാജധാനിയുടെ ചുവരിന്റെ വെള്ളമേൽ അങ്ങ് എഴുതിക്കോ. वहां पे उनके दीवट के चूने पर कुछ लिख रहा था एक हाथ। അടുത്ത എഴുതിയ കൈപ്പത്തി അവിടെ കണ്ടെന്ന്. और राजा ने उस हाथ को देखा जो लिख रहा था। വാ, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഇത്രേ കണ്ടുള്ളൂ. ഒരു എഴുത്തെഴുതി ഒരു കൈപ്പത്തിയും കണ്ടു. Then what happened? Quickly what happened? ഉടനെ രാജാവിന്റെ മുഖം ആ രസമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി, ആ മൂഡ് അങ്ങ് പോയി. तो जैसे ही उसने उस हाथ को देखा राजा बिल्कुल भयभीत हो गया और एकदम घबरा गया। അവൻ വിചാരങ്ങളാൽ അങ്ങ് പരവശനായി. और वो अपने विचारों में ऐसा वश में आ गया, घबरा गया। അരയുടെ ഏപ്പങ്ങ് അഴിഞ്ഞു, കാൽമുട്ടുകൾ ആടിപ്പോയി. उसके कटी के जोड़ जो है वो ढीले हो गए और कांपने लगा, उसके घुटने एक दूसरे को कांपते हुए छूने लगे। എന്റെ പ്രിയരെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം കിടക്കുന്നത്. यहाँ पर है हमारा विषय मेरे प्रियो। പുള്ളി ഇത്രയും സുഖിച്ചും ആരാധന തിന്നും കുടിച്ചും വെപ്പാട്ടിമാരും ഭാര്യമാരൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു കയ്യെഴുത്ത് കണ്ടപ്പോ പുള്ളി ആടി കുഴഞ്ഞും മറിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഈ അരയുടെ ഏപ്പം കഴിഞ്ഞു. അയ്യോ, നിന്നവിടുത്തെ നാള് നിലനിൽപ്പ് താഴെ വീണെന്നല്ല അർത്ഥം. കാൽമുട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആടിപ്പോയി. वो इतना आनंद मना रहा था अपने पत्नी और रखेलियों के साथ, लेकिन जैसे ही हाथ देखा उसके कटी के जोड़ ढीले हो गए, घुटने कांपने लग गए। ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നമുക്കൊന്നും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുകയില്ല.
यही है हमारे परमेश्वर। परमेश्वर के कार्य को हम रोक नहीं सकते। നമ്മുടെ ദൈവം അഗ്നിജ്വാലക്കൊത്ത് കണ്ണുള്ള ദൈവമാണ്. हमारे परमेश्वर की आंखें अग्नि ज्वाला की तरह है। ബൈബിൾ പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് എത്ര ഭയങ്കരമാണെന്ന്. बाइबल हमें सिखाता है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना कितना भयंकर बात है। നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് ഉപവസിക്കുകയും ഒച്ചയുണ്ടാക്കുകയും പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ നശിച്ചു പോകാനോ മറ്റുള്ളവരെ ഏപ്പാടാനോ കാൽമുട്ടുകൾ ആടിപ്പോകാനല്ല, ഏപ്പഴിയാതെയും കാൽമുട്ടുകൾ ആടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. हम क्यों उपवास करके और प्रार्थना करते हैं? हम दूसरों के कटी के जोड़ ढीले करने के लिए, घुटने हिलने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा ना हो करके हम प्रार्थना करते हैं। കാരണം അവർക്ക് വിവരമില്ല, അറിവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് ക്ഷമിക്ക എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തു പറയാനാണ്? कारण यह है कि उन लोगों को उतना अक्ल नहीं है। हम उनको क्षमा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിപ്പാനോ നമ്മൾ ഈ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചിലവർ നമ്മള് കുറച്ച് സത്യം, മുഴുവൻ സത്യം ഒന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ച് സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ആ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന വെളിപ്പാട് നിന്നുകൊണ്ടാ ഈ 40 ദിവസവും 21 ദിവസവും 7 ദിവസവും 3 ദിവസവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ചെലവിടുന്നത്. हम थोड़ा ही सत्य जान पाए हैं, ज्यादा नहीं जान पाए हैं, लेकिन उसी सत्य के बलबूते हम 40 दिन या 3 दिन हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं उनके लिए। വരുന്ന നാളുകളിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സഭ അത് പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की कलीसिया वो आगे बनती जाएगी। ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കേരളത്തിനും കുറച്ച് വടക്കേന്ത്യയിലല്ലോ, ലോകം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ സഭയുണ്ടല്ലോ. परमेश्वर की कलीसिया सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ സഭയെ പണിയും. ആ പണിയപ്പെടുന്ന സഭയുടെ ഭാഗമായി നമുക്കും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സമയം ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. और हमें भी उस कलीसिया का भाग होना, उसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए समय दिया है। ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതാണ്, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മിണ്ടായിരിക്കരുത്. परमेश्वर हमसे अब बात करते हैं, वो संदेश क्या? इस समय तुम चुप नहीं रहना। ഈ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് മിണ്ടുകയും നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഉപവസിക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. हम अपनी इच्छा के अनुसार बात करें और अपनी इच्छा के अनुसार उपवास करें, इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं रखा। കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ല, നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ ഇരിപ്പം പോക്ക് കണ്ടാൽ കർത്താവിനെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത പോലെയാ. കർത്താവ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക. ഒരു മര്യാദക്ക് ഒരു ഫലം കഴിക്കാനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, और हम लोग को देखकर तो ऐसा लगता है कि हमने यीशु को चुना है, पर प्रभु क्या कहते हैं? जा करके फल लाओ। നമ്മുടെ ഫലം എന്താണെന്ന് ദൈവം നോക്കുന്നത്. ആ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച് ആ ഫലം നിലനിൽക്കണം. നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. കുറെ കാടും വീടും ബംഗ്ലാവും അല്ല, അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഫലമല്ലെന്നേ. प्रभु क्या चाहते हैं? हमें फल आए और हम फल में बने रहे, कोई कार या बंगला नहीं। എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് മൊർദെഖായി ദൂത് എസ്തറിനോട് പറയുന്നത്, നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക്, യഹൂദന്മാർക്ക് വിടുതലുണ്ട്. कितने अच्छे से मोर्देखाई ने एस्तर से कहा, तू इस समय चुप रहेगी तो इस्राएलियों को छुटकारा कहीं और से तो मिल जाएगा। നീ മിണ്ടുകയോ മിണ്ടാതിരിക്കുകയോ നിന്റെ വിഷയം. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിടുവിക്കുന്ന, യഹൂദന്മാരെ വിടുവിക്കുന്നത് എന്റെ പദ്ധതിയാണ്. പക്ഷെ നിന്റെ തീരുമാനം നീ എടുക്കണം. നീ മിണ്ടുവോ മിണ്ടത്തില്ലയോ? तू बात करे या ना करे, ये फैसला तुम्हें करना है। इस्राएलियों को बचाने की बात दूसरी है। അത് തന്നെയാ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മളോട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്താ? കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ ഇല്ലയോ? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് he want to know that. तो यही प्रभु चाहते हैं कि आप भविष्य में परमेश्वर के काम आओगे या नहीं। He wants to know that whether we speak or not. प्रभु ये चाहते हैं कि आप उनके लिए बात करोगे या नहीं करोगे। നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാനുള്ള ചില അവസരങ്ങളെ ദൈവം ഒരുക്കി തരികയാണ്. प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में परमेश्वर के काम आने के लिए कुछ अवसरों को तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। ശദ്രക്ക് മേശക്ക് അഭേദനകോ അല്ലെങ്കിൽ ദാനിയേലൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇന്നത് സംഭവിച്ചത്, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വിടുതലുണ്ടായത്. അതൊന്നുമല്ല, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്തു. शद्रक, मेशक, अबेदनगो या डैनियल ये क्लेम नहीं करते, ये दावा नहीं करते कि हमारी प्रार्थना के कारण वहां हुआ। बस उन्होंने अपना कार्य किया.
നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് നാം അറിയാതെ പോകുന്നതായിരിക്കും തികച്ചും നമ്മുടെ പരാജയം. इस दौर में हमें क्या करना है ये हम नहीं जानेंगे तो यही हमारी सबसे बड़ी पराजय है. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വൺ തിങ് വി ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ദൈവസന്നിധി നിൽക്കുമ്പോൾ പരാജിതരായിട്ട് നിൽക്കണോ വിജയശ്രീലാളിതരായിട്ട് നിൽക്കണോ? तो हमें एक बात सोचना है, परमेश्वर के सामने खड़े होने पर हमें विजयी की तरह खड़े होना है या हारे हुए की तरह खड़े होना है. ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എന്താണ് നമ്മളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് മുന്നേറാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം പരാജയത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നു എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിയുവാനിടയായിത്തീരണം. हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, वहां पे हमारा दायित्व क्या है ये हम नहीं समझ रहे हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी पराजय है. നമ്മള് എനിക്കൊക്കെ ഈ പൗലോസിനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ അവരൊക്കെ സ്ഥാനം ഭയങ്കരമാണ്. കാരണം ആ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ചങ്ങലയൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഫെലിസ്ത്യർ രാജാവേ അങ്ങും ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരണം, ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ. पौलुस के लिए दास के मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि पौलुस को जंजीरों से बांधा गया है, फिर भी वो फिलिस्तुस को देख करके कहता है, राजा इस जंजीर के सिवा मैं चाहता हूं कि तू भी मसीही बन. അപ്പൊ പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യനാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിലാ കാണുന്നത്. पौलुस के सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो वो उसे मसीह में देखते हैं. എന്താ കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ! ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവനും ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക്നെസ് ആണ്, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്നത്. तो उनका दृष्टिकोण क्या है? मसीह के समान बनना. നമ്മളൊക്കെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെയാ കാണുന്നതെന്ന് ഒടയ തമ്പുരാൻ അറിയും. हम दूसरों को देखते हैं तो कैसे देखते हैं ये तो परमेश्वर ही जाने. കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് ഇന്ന് രാത്രികാലം അറിയാതെ പോകരുത്. तो आप इस बात को समझिए कि हमारा नजरिया कैसा है वही हमारी श्रेष्ठता को दिखाता है. നമ്മൾ ഈ കൃപയിലേക്ക് വന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് കേട്ടോ. आप इस बात को समझिए कि आप इस कृपा में आए हो, ये बहुत ही भाग्य की बात है. ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ദാനിയേൽ എന്ത് അത്ഭുതം ചെയ്തു, ഒരത്ഭുതം ചെയ്തു. ആകെയുള്ള അത്ഭുതം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി 3 നേരം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും. डैनियल ने कोई भी अद्भुत काम नहीं किया. कौन सा अद्भुत काम वो करते थे? एक दिन में 3 बार घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे. അതാണ് അത്ഭുതം. അതാണ് അത്ഭുതം. എന്താ അത്ഭുതം? നമ്മളങ്ങനെയല്ല, 3 നേരം കൃത്യമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. लेकिन हम क्या करते हैं? 3 बार बिना किसी रुकावट के खाना जरूर हम खा लेते हैं. അതാ ദാനിയേലും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാ വ്യത്യാസം. അതും അത്ഭുതമാണ്, ഇതും അത്ഭുതം. ഇത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ദൈവമാണ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. ये भी डैनियल ने जो किया वो भी अद्भुत है, हम जो करते हैं वो भी अद्भुत है, लेकिन हमें देख करके प्रभु आश्चर्यचकित हो जाएंगे. അതാണ് വിഷയം. ദാനിയേലിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പ്രിയരെ. यही विषय है. डैनियल की प्रार्थना का एक प्रमुख विषय होता था. അതൊക്കെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം പ്രിയരെ. നമ്മള് ഈ ഒരു വല്ലാത്ത ബിസി വേൾഡിലായതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാ ചിലപ്പോ ചിലരൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് റിവൈൻഡ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നോ, അതുപോലും ബോധമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. പ്രാർത്ഥിച്ചാന്നുള്ള കാര്യം പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നോ. ചിലവര് പിന്നെ റെക്കോർഡാണ്, സ്റ്റീരിയോ ടേപ്പാണ്. സ്റ്റീരിയോ ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ് എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആർക്കാണ്ട വേണ്ടി. വണ്ടിയുടെ ബെല്ലടിക്കുന്ന പോലെയാ. ടിം പണി കഴിഞ്ഞു, ബസ് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പോലും അറിയില്ല. വാ കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ, ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയില്ല. आज के इस बिजी दौर में हम कैसी प्रार्थना करते हैं ये तो प्रभु ही जाने. हम खुद सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना किया कि नहीं, और हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती है जैसे किसी ने टेप चला दिया हो. क्या प्रार्थना कर रहे हैं? दिल से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जबान हमारी चल रही है. എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ആലോചന നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളിലൂടെ ചില ദൈവപ്രവർത്തികൾ മറക്കരുതേ. കാറ്, വീട്, പ്ലീസ് ദൈവത്തെ ഓർക്കുക. എന്റെ ഈ മെസ്സേജിൽ ഓർക്കല്ലേ, കാറ്, വീട്, ബംഗ്ലാവ്, അമേരിക്ക, കാനഡ ഒന്നും അല്ല ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. എന്റെ ഇതിലൂടെ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ ഒരു ഉപകരണ വസ്തുവായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആലോചന.
आज का संदेश दास का खास तौर पे ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर के राज्य में आप एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किए जाओ, यही प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। ഈ ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഫിലിപ്പോച്ച അവൻ നേരത്തെ പ്രയോജനമില്ലാത്തവനാണ്, ഇപ്പൊ അവൻ വളരെ പ്രയോജനം എനിക്ക് നിനക്കുണ്ടെന്ന്. ओनेसिमुस के बारे में जब पौलुस कहते हैं तो वो कहते हैं कि पहले वो आपके भी काम का नहीं था, मेरे भी, लेकिन अब वो हमारे काम का है। നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെയും പ്രയോജനമില്ല, ഇപ്പോഴും പ്രയോജനമില്ല. और हम अपने आप को देखें तो पहले भी हम काम के नहीं थे, अभी भी काम के नहीं है। എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പറയുന്നത്, പെണങ്ങല്ലേ പൊന്നു മക്കളെ കേട്ടോ, ചിലരെയൊക്കെ കർത്താവ് വെറുതെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയ, ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വെറുതെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയ. अब नाराज मत होइए, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया लेकिन वो बिना कुछ काम किए रहते हैं। തീറ്റിപ്പോറ്റിയ എന്ന് പറ, തീറ്റിപ്പോറ്റിയ അങ്ങനെ തന്നെ പറ. बस प्रभु पालन पोषण कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है किसी से, कोई फायदा नहीं है. ऐसा वाला बोलते हैं. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, അങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല. बस वो चाहते हैं कि यहाँ मुझे सब कुछ मिलता रहे, वहां प्रभु के लिए कुछ नहीं करते. മലയാളി ചോദിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലില്ലേ, കമന്ന് വീണ കാപ്പണം. मलयालियों के बारे में बोला जाता है, गिरेंगे तो भी वहां भी पैसा. അതാ, പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പൈസ, പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും പൈസ, ഉറങ്ങിയാലും പൈസ, ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും പൈസ, എല്ലാം പൈസേ പൈസേ പൈസേ. वो सोते हैं या प्रार्थना करते हैं, हर जगह सिर्फ पैसा ही उनके ध्यान में रहता है. അതല്ല മക്കളെ, നമ്മുടെ ലൈഫില് we need a great transformation in our life. लेकिन ये नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक बदलाव आना जरूरी है. ദാനിയേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി? ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. പുള്ളിയുടെ മുട്ട്, ആ കാൽമുട്ട് തഴമ്പിച്ചെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പുള്ളി സുഖമായിട്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങി. डैनियल ने प्रार्थना की, कुछ पैसे नहीं कमाए, लेकिन उनके घुटने जो हैं उसमें बिल्कुल उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, पर एक रात वो आराम से सोए. അത് സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലാ. वो कहाँ है? सिंहों की गुफा में. ആരോ ദൈവാസന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ ബെഡ്, ഇത്രയും ഒരടി പൊക്കമുള്ള ബെഡ് സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷനിലൊക്കെ കിടക്കണല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷനും ബെഡൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ ഈ സിംഹങ്ങളുടെ മേലിൽ കിടന്നപ്പോ സിംഹം ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിടുമ്പോ അത് പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്ത പോലെ സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷനിൽ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയത് അന്നാണെന്ന്. तो ऐसा कहते हैं कि आजकल हम ऐसे बिस्तर में सोते हैं जिसमें स्प्रिंग होता है. तो डैनियल भी उन दिन उसमें क्या किया, सिंहों की गुफा में उन सिंहों के ऊपर सोया था. जैसे वो सांस लेते तो स्प्रिंग जैसा एक्शन वहां भी होता था. അന്നാണ് പുള്ളി ശരിക്കും ഒരു സ്പ്രിംഗ് കട്ടിലേക്ക് കിടന്ന്, കാരണം നല്ല കമ്പിളി പോലെ, കാരണം മൃഗത്തിന്റെ തോലല്ലേ, നല്ല സുഖമായിട്ട് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താ കിടന്ന് തുടങ്ങിയത്. കാരണം ഇത്രയും സെക്യൂർ ആയ സ്ഥലം വേറെ എവിടെയുണ്ട്? കാരണം കിടക്കുകയല്ലേ, കിടത്തിയതല്ലേ ദൈവം. तो डैनियल की जिंदगी में वो सबसे अच्छा दिन होगा जहां पे वो सिंहों के ऊपर सोए होंगे, बिल्कुल स्प्रिंग के समान एक्शन हो रहा, बड़े आराम से सोए. നമ്മളൊന്നും അത്ര ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയാമോ? ഇതുപോലെ വല്ല സിംഹക്കുഴിയിലും പോയി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത്. हम बहुत पावरफुल प्रार्थना इसलिए नहीं करते, हो सकता है हमको सिंहों की गुफा में जाके गिरना पड़े, ये सोच के नहीं करते हैं हम. അല്ല, ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം, അഭിഷേകമുള്ളവന്റെ കൂടെ ശത്രു എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. हम एक बात जानते हैं, जिसके ऊपर अभिषेक होता है उसके साथ शत्रु हमेशा रहता है. പാവം പിടിച്ചൊരു പയ്യനായിരുന്നു, പഞ്ചപാവം പയ്യനായിരുന്നു ദാവീദ്. എന്നാണോ അഭിഷേകം തലേ വീണ് അന്ന് മുതൽ പിന്നെ പുള്ളിക്ക് കിടക്കപ്പുറത്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. बेचारा दाऊद एक अच्छा छोटा लड़का था, लेकिन जिस दिन से उसको अभिषेक मिला उस दिन से बेचारा आराम से नहीं रह पाया. ഇബ്താഹോ ശിംശോന്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക, അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ ടോട്ടൽ നിലവാരം അങ്ങ് മാറി, രീതികൾ മാറി, ഉള്ള മിത്രങ്ങൾ വരെ ശത്രുവായിട്ട് മാറുക. अच्छा, या इफ्ता के बारे में सोचो या सैमसन के बारे में सोचो, उनके ऊपर जब अभिषेक आता है तो साथ वाले भी उनके शत्रु बन जाते हैं. നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വ്യത്യസ്തരായി നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമല്ല, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമല്ല, വാക്കുകളുടെ ഭംഗിയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമാണ്. परमेश्वर के लिए हम अलग से कैसे रहेंगे? ना ही हमारी खानदान की श्रेष्ठता, ना ही हमारी सुंदरता, और ना ही कुछ और बात, बल्कि हमारे ऊपर जो अभिषेक है उसके कारण केवल. നമ്മളെ എവിടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവം ചില രേഖകൾ കുറിച്ചു വെക്കുമേ.
जहां हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं वहां पे परमेश्वर कुछ हमारे लिए लिखते हैं। ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ പറയും. ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിമാരല്ല പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പ്രസിഡന്റ്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോളേജ് കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ചില മാവ് തയ്യൊക്കെ നടും. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് പറയും ഇന്ന ആൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നട്ടതാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് വലിയ പരസ്യം കൊടുക്കും. ഇതേപോലെയാണ് ദൈവസഭയെ അഭിഷേകമുള്ളവർ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ ദൂതനിറക്കിയിട്ട് പറയും ഇന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്. जैसे बड़े बड़े लोग या गांधी जी या प्रधानमंत्री किसी जगह में जाते हैं तो वहां पे कोई पेड़ लगाते हैं, और जब सालों के बाद उस पेड़ में फल आता है तो लोग कहते हैं उन्होंने पेड़ लगाया था वहां पे फल आया। वैसे ही अगर हम आत्मा में भर के प्रार्थना करेंगे तो दूत आकर कहेंगे उस व्यक्ति ने यहाँ आत्मा में भर के प्रार्थना की थी। അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാ. യാക്കോബ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേട്ടനെ പേടിച്ച് ഓടി ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ട്. കിട്ടിയത് ഒരു വടി മാത്രം. അനുഗ്രഹമൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോരേണ്ടി വരും. കാരണം അനുഗ്രഹം കിട്ടി, പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഓടി സന്ധ്യയായപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ശ്വാസം വലിച്ച് അവിടെ കടന്നു. याकूब अनुग्रह तो पाया, लेकिन भाई के डर के मारे जब भागा तो अपने अनुग्रह को वहीं छोड़ दिया। उसके पास सिर्फ एक लकड़ी थी, वो दौड़ के आया और एक रात को वहां आके सोता है, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു. और वहां पे उस रात में उसने एक प्रार्थना की। അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ ദൈവമേ എന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം, ഈ കല്ലുണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ ആലയമാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പുള്ളി എന്താ പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞ, പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് 100 രൂപ തരാമെങ്കിൽ 10 രൂപ ദശാംശം തന്നേക്കാന്നും പറഞ്ഞു. वहां पे उन्होंने प्रार्थना की कि जो ये पत्थर मैंने सिरहाने में रखा है, अगर आप मुझे यहाँ फिर से वापस लाओगे तो मैं इसे आपका निवास बनाऊंगा, और मैं 100 रुपए मिलेगा तो 10 रुपए आपको दशांश दूंगा। എന്നാൽ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ പുള്ളി അതൊക്കെ മറന്നുപോയി തോന്നുന്നു. കാരണം അവിടെ 2 ഭാര്യയായി പിള്ളേരായി, പിന്നെ കിടക്കപ്പുറത്തിയില്ല, അമ്മയ്യപ്പന്റെ ബഹളം, ലാബാന്റെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യ, പല പ്രാവശ്യം നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു, പല പ്രാവശ്യം വാക്ക് തെറ്റിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി എല്ലാം മറന്നുപോയി തോന്നുന്നു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ. കാരണം ഭാര്യയെ പിള്ളേരെ കാര്യങ്ങളായി നെടുപ്പായി, വീടില്ല, കുടുംബമില്ല, കാരണം കുടുംബത്തെ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ. കാരണം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നു. ഇനി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോ കരുതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി എല്ലാം മറന്നുപോയി. लेकिन याकूब ने ऐसी प्रार्थना की, वो अपने परिवार के झंझटों में, उलझनों में, पत्नियां बच्चे उनकी उलझनों में, और ससुर जो है वो तंग करते थे, दो बहनोई है वो तंग करता था, इस चक्कर में वो सारी बातें भूल गए। എന്നാ ദൈവം മാത്രം മറന്നില്ല. लेकिन प्रभु नहीं भूले। ദൈവം കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ യാക്കോബിന്റെ അടുക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയണേ, നിനക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട്. നീ പണ്ടേ ലൂസ് പെനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മുങ്ങിയതാ, പിന്നെ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടെ വെച്ച് നീ ഒരു പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞില്ലേ, നീ എന്തോ കല്ല് ആലയമാക്കുന്നോ, ആ ദൈവമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. लेकिन प्रभु नहीं भूले थे, उसने उन्हें याद दिलाया कि तू लूज या पेनियल में एक प्रार्थना किया था कि इस पत्थर को मैं परमेश्वर का आलय बनाऊंगा, वही परमेश्वर हूं मैं, उसको याद दिलाते हैं। നിങ്ങൾക്കപ്പൊ മനസ്സിലായോ? പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ചിലപ്പോ വെളിവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വിവരക്കേട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വിവരമുള്ള ദൈവം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. कभी कभी हम क्या करते हैं, बिना जाने हम प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सभी बातों को लिख कर रखते हैं। ആ സമയമായപ്പോ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയെ നീ എവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എവിടെ കണ്ണുനീരൊടുക്കുന്നു, ആ കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകതയല്ല, നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ആ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. तो परमेश्वर की जनों, जहां भी आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना की विशेषता नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसके कारण। അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി മറക്കരുത്. ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പാടുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഉപവസിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഉപദ്രവങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രയാസങ്ങളല്ല വിഷയം, പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇനിയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തമായി മുന്നേറുക. तो यहाँ एक और परमेश्वर के जन उपवास के साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दूसरी ओर सताव भी हो रहा है, लेकिन सताव को नहीं देखना है, आपको अपनी प्रार्थनाएं जारी रखनी है। ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കഷ്ടം നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാവുന്നവരേ ഉള്ളൂ. हमारा जो दुख है वो या तो प्रभु के आने तक या हमारे मरने तक ही है, അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് കഷ്ടമില്ല. केवल मरने तक ही है, उसके बाद हमें कोई दुख नहीं है। എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിയാവുന്നവരുടെ കഷ്ടം തുടങ്ങാൻ പോണത് മരണശേഷമാണ്. लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते, उनका कष्ट उनके मरने के बाद शुरू होगा। അവർക്ക് ആ കഷ്ടം വരാതിരിക്കാനാ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നത്. അവരറിയത്തില്ലല്ലോ വാട്ട് ടു ഡു. उन लोग वो कष्ट में ना पड़े करके आज हम इस कष्ट को झेल रहे हैं.
എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും? വിവരക്കേട് കാണിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാന്നല്ലാതെ. എന്റെ ബെൽസിസ്തറെ, നീ എന്തിനാ ആ പാനപാത്രം ഉപയോഗിക്കണേ? എന്റെ ബെൽസിസ്തറെ, ആ വെള്ളിപ്പാത്രവും ആ സ്വർണ്ണപാത്രമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് വെറുതെ തടി കേടാക്കാവുന്ന പണി എന്നല്ലാതെ എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ടത്? अब उनको क्या समझा, ना समझ है। बेलशस्सर को ही देखिए, उसे क्या जरूरत थी उस मंदिर के सोने और चांदी के पात्रों को उपयोग करने की। ഒരു കാര്യം കൂടി എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പുള്ളി പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ നിയമത്തില് പുള്ളി ഈ മാർഗം, പുള്ളിക്ക് പേര് അങ്ങനെ, പുള്ളിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പേര് ഈ മാർഗക്കാരായവരെ, ഏതാ ഈ മാർഗക്കാരെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടിരണം. സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഉപദ്രവിക്കണം, വലിച്ചഴക്കണം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തണം, കൊല ചെയ്യണം. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പുള്ളി. അതിന്റെ പേരാണ്, ഈ ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിന് പുള്ളിയിട്ട പേരാണ് ഈ മാർഗക്കാർ. तो नए नियम में भी एक ऐसा बंदा था जो कहता था कि इस मतावलियों को, जिस मत का जो पालन करते हैं, उन लोगों के स्त्रियों और पुरुषों को पकड़ करके लाओ और जेल में डालो। അധികാരികളുടെ ഇന്ന് വലിയ അധികാര പത്രമായിട്ടൊക്കെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്ത് കിടക്കുക. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യും. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കൈ പുറകോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം. तो जो भी परमेश्वर के लिए काम करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं, उन्हें जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ को किसी ने नहीं बांधा है। ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. दास अभी प्रार्थना कर रहे हैं. നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാം. चलिए सिर झुकाइए. കർത്താവേ,
हे प्रभु, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുക. हम आपको धन्यवाद देते हैं। ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ 16ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക്, ഉപവാസത്തിന്റെ 16ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു. आज प्रार्थना का 16वां दिन है। इस दिन तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद प्रभु। ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ കഴിവുള്ളവരല്ല. हमें एक बात पर विश्वास करते हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है। പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി വേദനയുണ്ട്, ഒത്തിരി ഭാരങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ്. लेकिन हमारे दिल में बहुत बोझ है, बहुत दुख है। ഒന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരവർഗങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം. हम एक बात पर विश्वास करते हैं, हमारे सभी भाई बहन, ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വീണ ഞങ്ങളുടെ ഈ രാജ്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. जिस देश में हमने जन्म लिया वो देश अनुग्रहित हो। ദൈവത്തെ അറിയാത്ത അനേകർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കർത്താവിലേക്ക് ഓടി അണയുന്ന മഹൽ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകണം. जो परमेश्वर को नहीं जानते वो सभी आए और परमेश्वर को जाने। ശദ്രക്കും മേശക്ക് അബേദനക്കും മാത്രമല്ല ദാനിയേൽ, അവർ അന്യദേശത്ത് ബാബിലോണിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവനാമത്തെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ആ ഉയർത്തിയ ദൈവനാമം ആ ദേശത്തും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയതുപോലെ വലിയ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की तरह हम वो परदेश में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करके दिखाया तो उस देश में अद्भुत काम हुए। वैसे ही हमारे देश में भी अद्भुत काम होवे। കർത്താവെ, ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ഹൃദയപൂർവ്വം ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हम अपने हृदय से यही चाहते हैं। ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന 40 ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ, ये उपवास प्रार्थना जो 40 दिन में समाप्त हो जाएगी, കർത്താവെ, ആത്മാവിന്റെ ഒരു തീ ആളി കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ കത്തേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. पर आत्मा की जो आग है वो बहुत ही तेज जले। കർത്താവെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് ദേശത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വലിയ ആത്മിക ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. पवित्र आत्मा जिस देश में उतरती है वहां पे बहुत सारी जागृति आती है, बहुत कुछ ആ बदलता ഒരു है। ദൈവപ്രവർത്തിക്കായി ഞങ്ങളെ ഭാഗവാക്കരാക്കണേ കർത്താവ്. उस परमेश्वर के काम के लिए हमें भी भागीदार बनाइए। അടിയൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. दास प्रार्थना करते हैं, വീരാ മിനിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാ ആത്മിക ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. बीरा मिनिस्ट्री की सभी आत्मिक सेवकाई को परमेश्वर प्रभु आशीष देवे। തന്നോട് ചേർന്ന് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരും വളരെ കാഴ്ചപ്പാട് നിൽക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनका नजरिया भी उनके जैसा ही है, उन सभी को परमेश्वर आशीष देवे। വലിയ വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ വരുന്ന ആളുകൾ കാണത്തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണമേ. बहुत बड़े बड़े काम देखने के लिए प्रभु हमारी पवित्र आत्मा सहायता करे। കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे इसलिए धन्यवाद। ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे।